श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यौ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो भाग्यम् अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म સનાતનમ। આપણે કૃષ્ણાશ્રય સ્તોત્રનો પાઠ કરીશું સાથે। સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ ખલધર્મિણી પાખંડ પ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम।
अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाखण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशको नु भवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृतः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थ समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयम् इदं स्तोत्रम् यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्णम् इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्र सम्पूर्णम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं न प्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानव।
निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री रास बिहारी लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराधरण की जय। श्री भागवत भगवान की जय। આજે અષાઢ સુદ 11 દેવ શયની એકાદશી, વિષ્ણુ શયની એકાદશી, દેવ પોળી એકાદશી અને પુષ્ટિમાર્ગીય નામ છે પદ્મા એકાદશી. આ 11ના પવિત્ર સત્સંગમાં ફેસબુકના માધ્યમથી ભગવત ગુણાનુવાદ સાથે જોડાયેલા આપ સૌ જિજ્ઞાસુ અને ભગવત પ્રેમી વૈષ્ણવોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ કરી આપણે ઠાકોરજી અને શ્રી વલ્લભના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી સદૈન્ય દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરી. પ્રિયજનો, 11 પુણ્યમયી સ્વર્ગ અને મોક્ષ પ્રદાન કરનારી બહુ મહત્વની 11 છે. પુરાણના સંદર્ભમાં જો 11નું મહાત્મ્ય જોઈએ તો કમલના પુષ્પથી વિષ્ણુનું પૂજન કરવાથી તમામ દેવતાઓના પૂજનનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વદેવ નમસ્કારમ કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ. આપણે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને જે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના અંગીભૂત શ્રીઅંગમાં સમાવિષ્ટ અંગી ભાવથી જો તેમને વંદન કરીએ તો તે બધા જ વંદન શ્રી કૃષ્ણને પહોંચે છે. ભગવાન એક સ્વરૂપે રાજા બલિને ત્યાં રહે છે અને બીજા સ્વરૂપે શેષ નાગની શૈયા ઉપર શયન કરે છે. અષાઢ સુદ 11થી એટલે આજના દિવસથી શરૂ કરી અને કારતક સુદ 11 આ 4 મહિના આપણે ત્યાં ચાતુર્માસના દિવસો કહેવાય છે. અને આ ચાતુર્માસના દિવસો વિષ્ણુ શયનના દિવસો છે.
ભગવાનના શયનના દિવસો છે. તેથી આ દિવસો ચાતુર્માસમાં વ્રત, ઉપવાસ વગેરેનું વિશેષ મહત્વ આપણા પુરાણોમાં દર્શાવ્યું છે. અતિ સંક્ષેપમાં વાત કરીએ તો શ્રાવણે વર્જયેત છાકમ દધી ભદ્રપદે તથા દુગ્ધમ માસમુજિત્યાજ્યમ કાર્તિકે દ્વિદલમ ત્યજેત. ચાતુર્માસમાં વિશેષ ન થાય તો શ્રાવણમાં લીલા શાકભાજી, ભાદરવામાં દહીં, આસોમાં દૂધ અને કારતક માસમાં દ્વિદલ એટલે દાળનો ત્યાગ કરવો અથવા બને એટલો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરવો. પ્રિયજનો, ભગવાન સૂઈ જાય છે, આ પૌરાણિક સંદર્ભ છે, પરંતુ આ વાત આપણા માટે એટલી બોધગમ્ય છે કે પ્રભુ સૂઈ જાય ત્યારે દુનિયાની બે મહત્વની જરૂરિયાત અન્ન અને પાણીની આ 4 માસ દરમિયાન ભગવાન પૂરી કરે છે. આ 4 માસ દરમિયાન જ વાદળો વરસે છે, તળાવ છે, સરોવર છે, કૂવા છે, આ બધું જલથી ભરાઈ જાય છે. ખેતરો લીલાછમ થઈ જાય છે અને એના કારણે ખેતરોમાં જે અન્ન પાકે છે, આ મહત્વની બે જરૂરિયાત અન્ન અને પાણી, આ બંને માણસની પ્રાથમિક જરૂરિયાત ભગવાન આ 4 માસ દરમિયાન જ પૂરી કરે છે. અને શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ભગવાન સૂઈ જાય છે. તાર્કિક રીતે અને તાત્વિક રીતે વિચારીએ તો ભગવાન જો સૂઈ જાય તો આપણે જાગી શકીએ ખરા? ભગવાન તો આ બ્રહ્માંડનો સંચાલક છે. જેવી રીતે કોઈ ડ્રાઈવર આખી ટ્રેનમાં બધા જ સૂઈ જાય કે બસમાં બધા સૂઈ જાય તો ચાલે, પણ ડ્રાઈવર જાગતો રહેવો જોઈએ. આ સૃષ્ટિનું સંચાલન અને સૂત્રધાર ભગવાન કરે છે, સૂત્ર ભગવાન ચલાવે છે. અને એ પ્રભુ જ્યારે સૂઈ જાય, આ એક કલ્પના પણ ગણો તો એ મનોરમ્ય કલ્પના છે. શા માટે મનોરમ્ય છે? ભગવાન આપણને સંદેશ આપે છે કે વિશ્વની આ બંને મહત્વની જરૂરિયાત પૂર્ણ કર્યા પછી પણ ભગવાન એમ કહે છે કે મેં કશું જ કર્યું નથી, હું તો 4 મહિના દરમિયાન શયનમાં હતો. આ બધું તો પ્રકૃતિએ કર્યું છે. આ 11નો પ્રિયજનો મહત્વનો સંદેશ હોય તો એ છે, સત્કાર્ય કરો પરંતુ છુપા રહો. સત્કાર્યનું પ્રદર્શન ક્યારે પણ કરવાનું ન હોય અને એ કાર્ય કરીને છુપાઈ જવાનું. મોટાઈ મળે ત્યારે માણસે સૂઈ જવા, સત્કર્મનો ઢંઢેરો નહીં પીટવા. અને એટલા માટે જગ મેં ચલે પવન કી ચાલ, જગતમાં રહીને સત્કર્મો કરવાના હોય તો પવન એ આપણો આદર્શ છે. બધાનું જીવન પ્રાણવાયુ પર ટકેલું છે અને છતાંય તે અદ્રશ્ય છે. આ 11નો સંદેશ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવના પ્રિય વૈષ્ણવ એવી છે કે ભગવાન વાસુકી નાગ પર પાતાળમાં 4 માસ સુધી શયન કરે છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં અષાઢ સુદ 11 એટલે આજનો દિવસ વ્રજ નારીઓના વિરહની ભાવના છે અને પદ્મા સખીની પનઘટની લીલાનો ભાવ છે. એટલા માટે 11નું પુષ્ટિમાર્ગીય નામ છે પદ્મા એકાદશી. વર્ષા ઋતુમાં તમામ સરિતાઓ ગાંડી તોર થઈ અને સાગરને મળવા જતી જોઈ અને વ્રજનારીઓને પણ એમ થાય છે, એમનું મન વ્યાકુળ બની જાય છે કે અમારા નંદકુમાર અમને છેતરીને, અમને બનાવીને મથુરા પધાર્યા છે.
વ્રજ સૂનું થયું છે, પનઘટ સૂનો થયો છે. પદ્મા સખીને આ 11 કનૈયા સાથેની લીલાના મધુર સ્મરણો ની યાદ આવે છે. સ્મરણો તેના મનમાં જાગૃત થાય છે અને વ્રજ નારીઓ અનુરાગાત્મક વર્ષા ઋતુમાં પ્રભુ મિલનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. વર્ષા ઋતુ અને વિશેષ કરીને અષાઢ મહિનો હોય અને તેમાં આકાશમાં વાદળો ઉમટી આવ્યા હોય અને તે વખતે આપણા સંસ્કૃત કવિમાં કાલિદાસ તો એમ કે વખતે પોતાના પ્રિયતમની યાદ પ્રિયતમાને આવતી હોય છે અને પ્રિયતમ પ્રિયતમાને યાદ કરતો હોય છે. આષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે મેઘમાં શ્લિષ્ટ શાન. આના ઉપર તો મહાકવિ કાલિદાસે આખું મેઘદૂત નામનું કાવ્ય લખ્યું છે. આ પનઘટ સૂના થયા ત્યારે આ પદ્મા સખીને પોતાના પ્રાણ પ્રિય પ્રભુની સંયોગાત્મક લીલાઓનું સ્મરણ થાય છે, લીલા ભાવનાનું સ્મરણ થાય છે અને પનઘટ પર ઊભી રહી અને લીલા ભાવનાને યાદ કરતી મિલનનો અનુરાગ થયો છે. નંદ નંદન છલ કરી મથુરા પધાર્યા છતાં વ્રજાંગનાઓ નિરાશ ન થયા અને કસુંબા છઠે, હમણાં જે છઠ ગઈ તે લાલ રંગી ઓઢણી ધરી. જોજો આ દિવસો દરમિયાન આપણા ઠાકોરજીની પીછવાઈ પણ રક્તવર્ણી હોય છે, લાલ વર્ણની હોય છે. આ અનુરાગનો રંગ છે અને આ સખી કસુંબા છઠે લાલ રંગી ઓઢણી ધરી વ્રજની વાટમાં રાહ જોતા વ્રજનારીઓના જૂથો ઊભા રહી આર્તનાદ કરતા કે ગગનની મેઘની ઘોર છટા છવાઈ ગઈ છે. પ્રિયતમ, હે કૃષ્ણ, હે નંદનંદન, આપ જલ્દી પધાર. હે પ્રીતમ, આપ જલ્દી પધાર. એટલે આજની એકાદશીનો પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ એ વ્રજનારીઓના વિરહનો ભાવ છે. બીજી રીતે સમજી લઈએ તો દેવશયની એકાદશી એટલે આજનો ઉત્સવ શાસ્ત્ર વર્ણિત ઉત્સવ છે. આ પુષ્ટિ ઉત્સવ નથી, શાસ્ત્રોમાં માન્ય કરેલો ઉત્સવ છે. પરંતુ દેવશયનીનો માર્ગીય ભાવ આપણે સમજી લેવો જોઈએ. ઘણા વૈષ્ણવોને થતું હશે અને આપણા મનમાં આવો પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન સૂઈ જાય છે એમ શાસ્ત્રો કહે છે અને આપણી ઘેરે તો સેવામાં બિરાજમાન, આપણી સેવાનો અંગીકાર કરતા શ્રી ઠાકોરજીને, પુષ્ટિ પ્રભુને આપણે રોજ જગાવીએ છીએ અને રોજ પડાવીએ છીએ. ચાતુર્માસમાં કર્મનો નિષેધ શા માટે છે? આ બે પ્રશ્નો આપણા મનમાં થાય અને એનો ઉકેલ આપણે મેળવવો જરૂરી છે. હવે એને સમજી લો કે વિષ્ણુ શયની એકાદશી ભગવાન 4 માસ દરમિયાન પડી જાય છે અને આવતીકાલે આપણે સેવામાં ભગવાનને પાછા ઉઠાડવાના છે, જગાવવાના છે, પડાવવાના છે અને જગાવવાના છે. તો આ કયા ભગવાન અને પેલા કયા ભગવાન જે સૂઈ જાય છે તે? અને આપણી સેવાનો અંગીકાર કરતા પુષ્ટિ પ્રભુ તો આપણે રોજ જગાવીએ છીએ, રોજ એમને પડાવીએ છીએ. તો સમજી લો, દેવતાઓનો એક દિવસ એટલે એક અયન ગણાય. જેવી રીતે આપણે વર્ષમાં 2 અયન હોય, પંચાંગમાં 2 અયન, એક ઉત્તરાયણ અને બીજું દક્ષિણાયન. દક્ષિણાયન એટલે દેવોની રાત્રિ અને ઉત્તરાયણ એટલે દેવોનો દિવસ. જેવી રીતે આપણી દિવસ રાત્રિ 12 કલાકની હોય, 24 કલાકનો અહોરાત્ર હોય, તેમ દેવતાઓનો દિવસ અને રાત 1 વર્ષનો હોય. એમાં દક્ષિણાયનમાં દેવો
ની રાત્રિ ગણાય ને ઉત્તરાયણમાં દેવોનો દિવસ ગણાય. હવે સમજી લો કે આ જાગવું અને સૂવું એ છે શું? આપણે ઘડિયાળના દ્રષ્ટાંતથી સમજીએ. લગભગ ઘડિયાળોમાં 3 કાંટા હોય: સેકન્ડ કાંટો, મિનિટ કાંટો અને કલાકનો કાંટો. પહેલા ચાવીથી ચાલતી ઘડિયાળ આવતી, હજુ પણ આવતી હશે. તેમાં આપણે ચાવી ભરીએ છીએ ત્યારે ત્રણેય કાંટા માટે અલગ અલગ ચાવી હોતી નથી. એક જ ચાવી ઘડિયાળને ભરીએ છીએ અને એક જ ચાવીથી ત્રણેય કાંટા ફરે છે. સેકન્ડનો કાંટો એ કાંટો ફરે ત્યારે મિનિટના કાંટાની ફક્ત 1 મિનિટ થાય અને મિનિટનો કાંટો જ્યારે એ કાંટો આખો ફરી જાય ત્યારે કલાકના કાંટાને ફક્ત 1 કલાક થાય. એમ આપણા દિવસ અને રાત દેવો માટે નથી થતા. દેવતાઓનો એક અહોરાત્ર એ આપણા 6 મહિના જેવો લાંબો હોય છે. એમ સમજી લો કે દેવોનો 1 કલાક કલાક કાંટો છે અને આપણો મિનિટ કાંટો છે. હવે આપણે શ્રી ઠાકોરજીને ભગવાન માનીએ છીએ. ક્ષીરસાગરમાં પડેલા નારાયણ પોતાની બધી જ કલાઓ સાથે નંદ બાબાને ત્યાં વ્રજમાં પધાર્યા. આ ભાગવત એનું પ્રમાણ છે. જ્યારે બ્રહ્માજી પૃથ્વીનું દુઃખ વ્યક્ત કરવા માટે ક્ષીરસાગરમાં ગયા અને ક્ષીરસાગરમાં પડેલા નારાયણે એમ કહ્યું કે હું મારી બધી જ કલાઓ સહિત વ્રજમાં પ્રગટ થવાનો છું. એટલા માટે ક્ષીરસાગરમાં પડેલા નારાયણ અને આપણા ઘરમાં બિરાજતા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ. હવે આ પોળન કોનું છે? આપણે આજે જે ભગવાન પડી જશે, આ પોળન કોનું છે? વ્રજના ઠાકોરજીનું નથી. કારણ કે આપણો ઠાકોર તો રોજ પડે છે અને રોજ જાગે છે અને વ્રજના ઠાકોરના દિવસ રાત આપણી જેમ ચાલે છે. કારણ કે તે ઠાકોરજીની મનુષ્ય લીલા છે. વ્રજમાં તો ઠાકોરજીએ આપણો ધર્મ સ્વીકાર્યો છે એટલે ભગવાન રોજ પડે રોજ જાગે. પરંતુ ક્ષીરસાગરમાં પડેલા વિષ્ણુ માટે વિષ્ણુ શયની એકાદશી છે. કારણ કે તે ભગવદ ધર્મ છે અને આપણા નંદનંદન એ આપણા ધર્મથી તેમની સેવા થતી હોવાથી રોજના ક્રમ પ્રમાણે તેમને ઉઠાવવાના, તેમને જગાવવાના અને તેમને પડાવવાના હોય. ટૂંકમાં આપણા શ્રી ઠાકોરજી આપણા સેવ્ય સ્વરૂપ ભગવાન તરીકે દેવશયની એકાદશીએ સૂઈ જાય છે અને દેવ પ્રબોધિનીમાં જાગે છે. પરંતુ વ્રજના ઠાકોરજી જે યશોદોત્સંગ લાલિત છે તે પુષ્ટિ પ્રભુ જે આપણને શ્રી વલ્લભે કૃપા કરીને આપણી ઘેર પધરાવી આપ્યા છે તેઓને તો સેવાના ક્રમ પ્રમાણે રોજ જગાવાય અને રોજ પડાવાય. તેથી આ દિવસ, આજનો દિવસ એ વિષ્ણુ શયની એકાદશી ગણાય. ઠાકોરજીનું શયન નથી, નંદનંદનનું શયન નથી. કારણ કે નંદનંદને આપણો ધર્મ સ્વીકાર કર્યો છે અને વિષ્ણુ શયની એટલે દેવોનો દિવસ 6 મહિના અને 6 રાતનો છે રાત્રિ. હવે વૈષ્ણવ તરીકે આપણને પ્રશ્ન થાય અને થવો જોઈએ કે આપણા પ્રભુ શ્રી ઠાકોરજીને જ્યારે આપણે ચાતુર્માસ દરમિયાન તો પડાવતા નથી,
4 મહિના માટે પડાવતા નથી, તો આપણે શા માટે ચાતુર્માસ દરમિયાન શુભ કે માંગલિક પ્રસંગો કરતા નથી? તેનો જવાબ એ છે કે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતને માનનારા છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગને વૈદિક માર્ગ કહ્યો છે અને વેદના અને શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોને આચાર્ય ચરણે પ્રમાણ માન્યા છે. આપણે શુભ પ્રસંગોમાં, આપણે ત્યાં લગ્ન, જનોઈ ઇત્યાદિ પ્રસંગોમાં માંગલિક કાર્ય વખતે શ્રી ઠાકોરજીના અંગીભૂત દેવતાઓનું પૂજન અર્ચન કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે ત્યાં લગ્ન હોય, ગ્રશાંતિ હોય, અને ગ્રશાંતિમાં ગણપતિની સ્થાપના હોય, નવગ્રહની સ્થાપના હોય. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કાપટ્ય ભાવથી, અને ભગવાનના અંગીભૂત દેવતાઓ છે એટલા માટે પ્રસંગોપાત તેમનું આવાહન થાય અને તેમનું વિસર્જન પણ થાય. હવે દેવો સૂઈ જ ગયા હોય તો પછી આપણે સૂતેલા દેવોને, કયા દેવોને બોલાવીશું આપણા માંગલિક પ્રસંગે? એટલા માટે આ 4 મહિના દરમિયાન દેવોનું શયન છે. એટલા માટે આપણે માંગલિક કાર્ય કરતા નથી, કારણ કે આપણા માંગલિક કાર્યમાં આપણા ઠાકોરજીના અંગીભૂત દેવતાઓનું આપણે પૂજન અર્ચન કરીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. હવે આપણે ત્યાં ઉત્સવના પ્રકાર છે. એક શાસ્ત્ર વર્ણિત ઉત્સવ છે, બીજા શાસ્ત્ર વર્ણિત ઉત્સવ એટલે શું કે આપણા સેવ્ય પ્રભુ ભગવાન હોવાના ભાવ સાથે સંકળાયેલા ઉત્સવ. બીજા છે વ્રજલીલાના ઉત્સવ. વ્રજમાં જે પ્રકારે ઉત્સવો થાય છે તે ઉત્સવો આપણે ઉજવીએ છીએ. ત્રીજા છે ભક્તિ માર્ગીય ઉત્સવ, જેવી રીતે પવિત્રાનો ઉત્સવ, દિવાળીનો ઉત્સવ, જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ. આ ભક્તિ માર્ગીય ઉત્સવ છે. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં આ 3 જ દિવસો દરમિયાન ભેટ ઠાકોરજીને થાય છે. ચોથા છે સંપ્રદાયના ઉત્સવો. પાંચમા છે લોક ઉત્સવ. ઠાકોરજીની સેવા લોકમાં કરી રહ્યા છે માટે લોક ઉત્સવ આપણે મનાવીએ છીએ. અને પછી જે પારિવારિક ઉત્સવ, જલેબી ઉત્સવ જેવા ઉત્સવો આપણને મનાવીએ છીએ. એવી રીતે દેવશયની એકાદશી એ શાસ્ત્ર પ્રણિત ઉત્સવ છે. અને એ શાસ્ત્ર પ્રણિત ઉત્સવને આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વિષ્ણુનું શયન થાય છે અને પ્રબોધનના દિવસે વિષ્ણુનું પ્રબોધન થાય છે. આપણા નંદનંદન ઠાકોરજીએ તો આપણો ધર્મ સ્વીકાર કરેલો હોવાથી તે રોજ જાગે છે, રોજ પડે છે અને આપણી સેવાનો અંગીકાર કરે છે. એટલા માટે આજનો દિવસ એ શાસ્ત્ર પ્રણિત ઉત્સવ છે. અને પદ્મા એકાદશીના પદ્મા સખીનો ભાવ છે. આ 4 મહિના દરમિયાન ઠાકોરજીના વિયોગ, વિરહનો રસ આ ગોપાંગનાઓએ એ રસનું પોષણ કર્યું. એટલા માટે વિરહનો ભાવ છે. અહીંયા જ 11રસના મહત્વને આપણે વિરામ આપીએ અને આપણે શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગના ક્રમમાં વેણુગીતનો સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ. પહેલા શ્લોક 5 થી 8નું પારાયણ કર્યું, કારણ કે 5 થી 8 શ્લોક આપણે સત્સંગમાં જોઈ ગયા છે. અને પછી આપણે 9મા શ્લોકનો વિચાર કરીશું. બર્હાપીડમ નટવરવપો કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાસઃ કનકકપિશમ વૈજયંતિંચ માલામ રંધ્રાન વેણો રધરસુધયા પૂરયન્તીમ
पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेमिरे अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदाम शक्यपशूननु विवेशतयोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेशसुतयो रेणुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं च्यूतप्रवालबरहस्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रोक्तपरिधानविचित्रवेशौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। ગઈ 11 આપણે 8મા શ્લોકનો રસાસ્વાદ કર્યો. 8મા શ્લોકમાં વન વિહારી નંદનંદન પ્રભુ વન શૃંગારોનું વર્ણન, પ્રભુએ કેવા વન શૃંગારો ધારણ કર્યા છે તેનું વર્ણન ગોપિકાઓ કરી રહી છે. શ્રી કર્ણમાં આંબાના કોમલ પાન ખોસવ્યા છે. શ્રી મસ્તક પર મોર પિચ્છનો ગુચ્છ છે. શ્રી કંઠમાં કમલોની માલા ધારણ કરી છે અને બધાની સાથે પીતાંબર આદિ વસ્ત્રો પ્રભુએ ધારણ કર્યા છે. અને એવો વિચિત્ર વેશ ધારણ કરેલા શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ બલરામ સહિત ગોપ બાલકોની મધ્ય મંડળીમાં ક્યારેક ગીત ગાતા ગાતા જાણે રંગભૂમિમાં બે ઉત્તમ નટો શોભે તેવી રીતે ઠાકોરજી શોભી રહ્યા છે. આમ્ર મંજરી એ ગંધ છે. કમળમાળામાં આમ્ર મંજરી રસનું પ્રતીક છે, કમલમાલા એ ગંધનું પ્રતીક છે અને મોર પિચ્છ એ રૂપનું પ્રતીક છે. આ ત્રણ શૃંગાર દ્વારા પ્રભુ આપણને સમજાવે છે કે હું તમારી સામે ત્રણ રીતે પ્રગટ થઉં છું: સ્વરૂપાત્મક રૂપે, રસાત્મક રૂપે અને કલાત્મક રૂપે. હું ભક્તજનોના, ગોપીજનોના ત્રણ ભાવોને પોષું છું. ભગવાન ભક્તોની સ્વરૂપ ભાવના, લીલા ભાવના અને ભાવ ભાવનાને પોષણ આપે છે. અને આ રસની ગોપનીયતા આચ્છાદિત થાય માટે પ્રભુએ વેદાત્મક પિતાંબર, ઠાકોરજીના પિતાંબરને માયાનું સ્વરૂપ છે અને વેદનું સ્વરૂપ છે એ પિતાંબર ધારણ કરેલું છે. આવા ભગવદ સ્વરૂપની ઝાંખી કરી ગોપિકાઓ પ્રભુના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગઈ છે. અને હવે પછી 9મા શ્લોકના વર્ણનમાં આ ગોપિકાઓ શું કહે છે તે આપણે પહેલાં 9મો શ્લોકનો પાઠ કરીએ અને પછી તેનો રસાસ્વાદ કરીએ. ખૂબ માધુર્યપૂર્ણ શ્લોક છે પ્રિયજનો. વેણુગીત શ્લોક 9. ગોપ્ય
કિમાચરદયં કુશલં સ્મવેણુ દામોદરાધર સુધામપી ગોપિકાનાં ભુંગતે સ્વયં યદવશિષ્ટરસં રુદિન્યો ઋષ્યત્વચોશ્રુમુમુચુસ્તરવો યથાર્યાઃ. સમશ્લોકી પણ સુંદર છે. બેનીશુ પુણ્ય કીધું આ મધુવંશીએ કે શ્રી કૃષ્ણના અધરનો રસભાવ માણે ને વૃક્ષરાજ સરિતા મધુબિંદુઓથી બાકી રહેલ રસ ભોગવતા જણાયે. શબ્દાર્થ સમજી લઈએ. ગોપ્ય એટલે ગોપીજનો, અયમ એટલે આ વેણુ એ, કિમ એટલે શું, કુશલમ એટલે ધર્માચરણ, પુણ્યનું આચરણ, આચરત એટલે આચર્યું છે. ગોપિકાનામ ગોપીજનોની, દામોદર ધર સુધામ દામોદરની અધર સુધાનો, ભુંગતે સ્વયં એ વેણુ સ્વયં ભોગ કરે છે. અને યદવ અશિષ્ટ રસમ જે રસ બાકી રહ્યો છે તે રુદિન્યોહો તરવાહા એટલે નદી અને વૃક્ષોને પાન કરાવે છે. જેથી ઋષ્યત વચોશ્રુમુચો યથાર્યાઃ આર્યજનોની જેમ તેમને રોમાંચ થાય છે. સરોવર, નદી અને વૃક્ષોને, અને તેમને હર્ષના અશ્રુ આવે છે. એનો સામાન્ય અર્થ જે આપણા પુસ્તકમાં આપેલો છે. હે ગોપીજનો, આ વેણુએ એવા તે કયા પુણ્ય કર્મ કર્યા છે કે ગોપીજનોની માલિકીની શ્રી દામોદર ભગવાનની અધર સુધાનો તે પોતે ભોગ કરે છે, તેમજ જે રસ બાકી રહે છે તે નદીઓ અને વૃક્ષોને આપે છે આસ્વાદ કરવા માટે. અને તેથી આર્યજનોની જેમ નદી અને વૃક્ષો પણ રોમાંચિત થાય છે અને તેમને હર્ષના અશ્રુ આવે છે. એક ગોપી બીજી ગોપીઓને કહે છે, અરી સખીઓ, કહો તો ખરા કે આ વેણુએ એવા તે કયા પુણ્ય કર્મ કીધા હશે કે જેનું પાન કરવાનો અધિકાર માત્ર આપણો જ છે, અર્થાત વ્રજાંગનાઓનો જ છે. તે શ્રી યશોદાના લાલન દામોદરની અધર સુધા અધરામૃતનું પાન સ્વયં વેણુ પ્રગટ રીતે કરી રહી છે. અને બાકી રહેલો રસ, અધર સુધા રસ એ વેણુ કોણે આપી દે છે? ઝરણાઓને, સરિતાઓને, સરોવરોને, તરુવરોને. અને એ લોકો પણ ભોગ કરી રહ્યા છે. અને જાણે આર્યજનો હોય એવો રોમાંચ અનુભવી રહ્યા છે. અને જોયો તેમને પણ કેવા હર્ષના અશ્રુઓ આવે છે. વેણુ ગોપીજનોના હૃદયમાં શોક્યનો ભાવ પેદા કરે છે. આ શ્લોકમાં વિહિત ગોપીજનોના ભાવ કેવા છે તે પહેલાં જોઈ લઈએ. બહુ જ માનસિક રીતે પ્રિયજનો ભાવપૂર્ણ સાંભળવાનો આ શ્લોક છે. એમાં જરાક પણ આપણી બુદ્ધિનું ટમટમ્યું અંદર ઉમેર્યું તો આ શ્લોકનો ભાવ આપણે નહીં સમજાય. વેણુ ગીત કાવ્યાત્મક છે, રસાત્મક છે અને ભાવાત્મક છે. એમાં આપણે બુદ્ધિ ન ચલાવો, કારણ કે
જ્યાં કાવ્યાત્મક વર્ણન થતું હોય અને જ્યાં તેનો રસ ટપકતો હોય, ભાવ પૂર્ણ હોય, ત્યાં આપણે આપણી બુદ્ધિ કે તર્ક નહીં દોડાવવા. નહીં તો બુદ્ધિ અને તર્ક દોડાવીશું તો વેણુને આપણે નિર્જીવ ગણીશું અને ગોપીને સજીવ ગણીશું. તો સજીવ ગોપી અને નિર્જીવ વેણુ વચ્ચે ક્યારે પણ સંવાદ થઈ શકે ખરો? પણ વેણુ ગીતમાં કર્યો છે. ગોપીઓના ભાવ કેવા છે? આ વેણુએ એવું તો કયું પુણ્ય કર્મ કર્યું છે કે તેના ભાગ્યમાં દામોદરની અધરસુધાના પાનનું સૌભાગ્ય છે. આ ગોપીજનના હૃદયના ભાવ છે આ શ્લોકમાં. આ અધરસુધાનો અધિકાર તો આપણો જ છે, અર્થાત દામોદરની અધરસુધાનો અધિકાર ચેતનનો છે અને સ્ત્રીઓનો છે, અને તેમાં પણ વ્રજની સ્ત્રીઓ. તો આ વેણુ તો ચેતન પણ નથી, અને વેણુનો ટુકડો એટલે પુરુષ છે, સ્ત્રી પણ નથી અને ચેતન પણ નથી. આ વેણુનો ટુકડો તો જળ છે અને પુરુષ છે, અને તે તો જાણે પ્રગટ રૂપે અધરસુધાનું પાન કરે છે, અને બાકી રહેલો સુધારસ આ ઝરણાઓને, સરિતાઓને, સરોવરોને અને તરુવરોને મળે છે. ગોપી કહે છે, હરિસખી, આ શ્યામ સુંદર વેણુને ઘડીભર છોડતા નથી. એવા તો કયા પુણ્ય આ વેણુએ કર્યા છે કે પ્રભુનો સંગ એનાથી છૂટતો જ નથી. આ શ્લોકમાં સંબોધન કર્યું છે ગોપ્ય ગોપ્ય કિમાચ હૃદયમ. અરે ગોપીઓ, આ અધરસુધા રસનો અધિકાર તો કોનો છે ખબર છે? આપણો છે. શા માટે ગોપિકાઓ એમ કહે છે કે શ્રી ઠાકોરજીની અધરસુધા રસનો આપણો જ અધિકાર છે? શા માટે કહે છે? ગોપિકાઓને ગોપી યાદ કરાવે છે કે હે ગોપિકાઓ, યાદ કરો, આપણા પૂર્વજન્મને યાદ કરો. આપણે દંડકારણ્યમાં તપસ્વી ઋષિઓ હતા, અને એ ઋષિઓના મુખમાંથી બોલાતી વેદની ઋચાઓ આપણે હતા. જ્યારે રામાવતારમાં પ્રભુ સ્વયં વનવાસ દરમિયાન વનમાં પધાર્યા અને આપણને જ્યારે તેમના દર્શન થયા, ત્યારે આપણે ઋષિઓ તો નિર્ગુણના ઉપાસક હતા, અને પ્રભુ રામે વનમાં પધારી આપણા હૃદયમાં સગુણ સાકારનું આકર્ષણ ઊભું કર્યું. પ્રભુના સગુણ સાકાર રૂપને જોઈ આપણે તેમના તરફ ખેંચાયા. બધી જ તપશ્ચર્યા પડતી મૂકેલ આપણે પ્રભુનું સાનિધ્ય માગ્યું અને તેમની સેવાનો અવસર માગ્યો કે હે પ્રભુ, અમે તો નિર્ગુણના ઉપાસક ઋષિઓ છીએ, પરંતુ આપણા સગુણ સાકાર રૂપને જોઈને હવે અમારું મન નિર્ગુણમાંથી ખસી અને આપણા સ્વરૂપમાં તન્મય થયું છે. માટે અમને આપની શ્રી અંગની સેવાનો અધિકાર આપો. ત્યારે ભગવાને રામચંદ્ર પ્રભુએ શું કહ્યું? વરદાન પણ આપ્યું અને કહ્યું પણ ખર્યું, હે ઋષિઓ, આ અવતારમાં તો હું મર્યાદાનું પાલન કરવા માટે પ્રગટ થયો છું. મર્યાદા પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે આ ભૂતલ પર પ્રગટ થયો છું. એક પત્ની વ્રત એ મારું વ્રત છે, અને જાનકી રૂપે સ્વયં રાધિકાજી મારી સેવામાં નિત્ય નિરંતર હોય છે. પરંતુ તમે જ્યારે માગ્યું છે ત્યારે આ જન્મે તો તમે પુરુષ દેહ ધરાવો છો અને અનેકોની સંખ્યામાં છો. તેથી હજુ તમને કેટલા વર્ષો પ્રતીક્ષા કરવી પડશે. આ મારો રામાવતાર પૂરો થશે અને વ્રજમાં હું ભક્તોના મનોરથો પૂર્ણ કરવા માટે નંદ બાબાને ત્યાં
યશોદા મૈયાની કુખે જ્યારે અવતાર ધારણ કરીશ ત્યારે તમને આ સુખ આપીશ. તેટલા સમય સુધી તપ આચરો, મારા સાકાર સ્વરૂપમાં તન્મયતા કેળવો અને બીજો જન્મે તમે સ્ત્રી દેહ ધારણ કરજો અને વ્રજમાં જન્મ લેજો. તો પ્રાપ્તે સારસ્વતે કલ્પે વ્રજે ગોપ્યો ભવિષ્યથ. સારસ્વત કલ્પમાં સ્ત્રી રૂપે વ્રજાંગનાઓના દેહ ધારણ કરીને તમે આવજો. જાઓ, તમારું માગેલો મનોરથ, તમે ઈચ્છેલો મનોરથ હું પૂર્ણ કરીશ. તેથી ગોપી કહે છે કે વચન તો ભગવાને આપણને આપ્યું હતું કે અધર સુધારસ પર આપણો જ અધિકાર છે, કારણ કે પ્રભુએ આપણને વચન આપ્યું હતું. તો આ વેણુએ આવો ઉચ્ચ કોટીનો અધિકાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યો? વેણુએ કયા ધર્મનું પાલન કર્યું હશે? વેણુએ ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે શું સાધન કર્યું હશે? આપણા તો ધ્યાનમાં કંઈ આવતું જ નથી અને આશ્ચર્ય થાય છે. અને બીજું, જે ધર્મથી આપણે ગોપી રૂપે પ્રગટ થયા છીએ એ જ ધર્મના સાધનથી વેણુ પણ પ્રગટ થયા હોય તો પણ આપણે તો સ્ત્રીઓ છીએ અને આ વેણુ તો પુરુષ છે. જો એને પણ વેણુએ પણ અમારા જેવું જ સાધન કર્યું હોય તો ફળના વિષયમાં શા માટે વિષમતા હોવી જોઈએ? પરંતુ છે. આમ બીજી ગોપીની સંમતિ માટે હે ગોપ્ય સંબોધન કર્યું છે. 3-4 વાતો ગોપીને ખટકે છે. એક, આપણા જેવું તપ તેને કર્યું છે કે નહીં. બીજો, તે ચૈતન્ય નથી, વાંસનો જળ ટુકડો છે. ત્રીજું, તે સ્ત્રી નથી પણ પુરુષ છે. અને અધર સુધામ રસપાન ગુપ્ત સ્થાનમાં થાય, જ્યારે આ વેણુ તો પ્રગટ રીતે જાહેરમાં તે કરે છે. આવું કેમ? વેણુ પુરુષ જાતિનો છે. પ્રિયજનો, આપણે ભગવાનની વાલી વેણુ, ભગવાનની વાલી બંશી, એનું સ્વરૂપ સમજવાનું છે આ શ્લોકના માધ્યમ. વેણુ પુરુષ જાતિનો એટલા માટે છે કે તે વાંસનો જળ ટુકડો છે. વૃક્ષ રૂપે સૂકું કાષ્ઠ હોવાથી તે રસહીન છે, તે નિરસ છે. તો આ અલૌકિક રસને તે કેવી રીતે માણી શકે? વેણુના સંદર્ભમાં આજનો શ્લોક છે. અરે, આખું ગીત જ વેણુના સંદર્ભે છે, પરંતુ આ શ્લોકમાં તો વેણુનું વર્ણન છે. તેના નામ પરથી તો તેનું નામ વેણુ ગીત પડ્યું છે. એટલા માટે વેણુના વિવિધ સ્વરૂપને આપણે પણ સમજી લેવા જોઈએ. વેણુનું પહેલું સ્વરૂપ છે પ્રિયજનો આદિ ભૌતિક સ્વરૂપ. વેણુર બહુદ્ર વંશ, એકથી વધારે છિદ્ર ધરાવતા વાંસથી બનેલા વાદ્યને વેણુ કહેવાય. વાંસની વેણુમાં 7 છિદ્ર છે, કારણ કે તે વાંસની બનેલી છે. સંગીત શાસ્ત્ર અનુસાર વાંસળી વાંસ ઉપરાંત સુવર્ણ, રૂપું, કાંસુ, ચંદન, ખેર વગેરે પદાર્થોની પણ વાંસળી બને છે. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણની મુરલી પ્રાયઃ વાંસની જ બનેલી હોય છે. આ જ કારણે સરિતા અને વૃક્ષને વેણુના માતા પિતા કયા છે. સરિતા વેણુની માતા છે અને વૃક્ષ એ વેણુનો પિતા છે. બાલત્વાન માતર પિતરારેવ પાલયતી, જેમ સંતાન માતા પિતાનું પાલન કરે તેમ વેણુ
પણ સ્વભોગ પછી અવશિષ્ટ રસ તેઓને પીવડાવીને પુષ્ટ કરે છે. ભુંગતે સ્વયં યદવશિષ્ટ રસમ રુધિન્યો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બહેનોનું વર્ણન રૂપ ગોસ્વામી રચિત ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં સુંદર રીતે કરવામાં આવ્યું છે. તેમના મત અનુસાર શ્રી કૃષ્ણની વાંસળી 3 પ્રકારની છે. પહેલી વેણુ એ 12 આંગળની લાંબી હોય છે, એના 6 છિદ્ર હોય છે, એને વેણુ કહેવાય. બીજું આવે મુરલી, એ 2 હાથ લાંબી અને મુખ છિદ્ર ઉપરાંત 4 અન્ય સ્વર છિદ્રવાળી હોય તે મુરલી. અને ત્રીજું છે વંશી, એ 17 આંગળ લાંબી અને 9 છિદ્ર યુક્ત હોય તેને બંશી કહેવાય. શ્રી કૃષ્ણની વેણુ ગીતમાં વગાડેલ વેણુનું નામ છે સંમોહિની. યાદ રાખ. ગૌચારણ વખતે ભગવાન જે વાંસળી બજાવે છે તેને વેણુ કહેવાય. અને દુનિયાના જેટલા સ્થાવર જંગમ પદાર્થો છે તેનું સંમોહન કરે છે, માટે સંમોહિની. શ્રી કૃષ્ણની એક બંશીનું નામ છે મહાનંદા, જેને સંમોહિની કહેવાય. તેનાથી મોટી બંશીનું નામ છે આકર્ષિણી અને તેનાથી પણ મોટી બંશીનું નામ છે આનંદિની. તે વાંસની બનેલી છે. લીલાભેદ અનુસાર આ બધી જ વાંસળીઓના ઉપયોગ ભગવાન કરે છે. આ થયું વેણુનું અધિભૌતિક સ્વરૂપ. સંસ્કૃત ભાષામાં વાંસ માટે 2 શબ્દો છે, એક વંશ અને બીજું વેણુ. વંશ પરથી વંશી શબ્દ બન્યો અને તેનો અપભ્રંશ બંશી થયો. સંસ્કૃત ભાષામાં વેણુ શબ્દ એ નર જાતિનો છે, યાદ રાખો. બીજું, વેણુનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સમજો. કથા એવી છે કે એક દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોવર્ધનની કોઈ કંદરામાં બિરાજતા હતા અને અનાયાસે એમને શ્રી રાધિકાજીનું તીવ્ર સ્મરણ થયું. સ્મરણ કરતા કરતા કૃષ્ણ તો રાધામય બન્યા. ચારે તરફથી શ્રી રાધાજીની સ્ફૂર્તિ થવા લાગી. શ્રી કૃષ્ણ રાધાના આરાધક બન્યા અને એમનું નામ રટણ કરતા કરતા પ્રભુ સર્વ ચેષ્ટાઓ પ્રભુની શાંત થઈ ગઈ. મુખમાંથી કેવલ રાધે રાધે રાધેનું રટણ ચાલ્યા કરતું હતું. બાકીની બધી જ ક્રિયાઓ પ્રભુ ભૂલી ગયા. હવે તે વખતે સરસ્વતી દેવીને થયું કે પ્રભુ રાધાજીના વિયોગમાં આખા જગતને ભૂલી ગયા છે. બધી જ ચેષ્ટાઓ વિસરી ગયા છે. બધા જ કાર્ય ત્યજી દીધા છે, પરંતુ વાણીનો ત્યાગ કર્યો નથી, કારણ કે વાણીથી રાધે રાધે રટે છે અને વાણીની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે સરસ્વતી. પ્રભુ વાણીથી નિરંતર રાધે રાધે જપી રહ્યા છે, એટલે હું પણ ભગવાનને વાલી છું એવું સરસ્વતીને લાગ્યું. અને સરસ્વતી દેવી પ્રભુની સન્મુખ હાથ જોડી અને પ્રગટ થઈને ઊભા રહ્યા. થોડીવાર પછી પ્રભુના નેત્ર ખુલ્યા અને એમને વ્યાકુળ સ્થિતિમાં પૂછ્યું, અરે તું કોણ છે? સરસ્વતી બોલ્યા, પ્રભુ આપે મને ન ઓળખી? હું પણ આપની પ્રિયા છું અને અતિ પ્રિયા છું આપની. શ્રી રાધાજીના વિરહમાં આપે બધી જ શક્તિઓ અને બધા જ ઐશ્વર્યનો ત્યાગ કર્યો છે, બધી જ મહત્તાનો ત્યાગ કર્યો છે, પરંતુ મારો ત્યાગ નથી કર્યો. એ બતાવે છે કે હું આપને કેટલી પ્રિય છું. આ સરસ્વતી કહે છે. પ્રભુને આ ન ગમ્યો, કારણ કે માધુર્ય ભાવમાં તો અન્યનું ચિંતન પણ દોષ ગણાય. તેથી એમને વાણીનો ત્યાગ કર્યો. પ્રભુ શાંત થઈ ગયા, મૌન ધારણ કર્યું. ભગવાને વાણીનો ત્યાગ કર્યો એટલે સરસ્વતી જળવત બની ગયા. અને આ વાક દેવી સરસ્વતી પ્રભુને રીઝવવા માટે વેણુનું રૂપ ધારણ કર્યું.
એથી આ રૂપમાં વેણુ તરીકેના જન્મમાં એને પ્રભુનો પ્રેમ તો મળ્યો જ, જડતા તો માત્ર નામની રહી, પણ ચૈતન્ય અને માધુર્યની અવસ્થા સાંપડી. એટલા માટે વેણુનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે સરસ્વતી. આ વેણુનું આ પહેલું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ. બીજું વેણુનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સમજી લો પ્રિયજનો. વેણુ એ રુદ્રાવતાર છે. રુદ્રો વેણુ અથવા વંશો રુદ્ર. સુબોધિનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, રુદ્રો યેન કૃતો વંશ. શ્રી કૃષ્ણ ઉપનિષદમાં કહ્યું. આ રુદ્ર એટલે કોણ? રોગાત દ્રાવયતે ઇતિ રુદ્ર. જીવનના રોગોનો નાશ કરે તેને રુદ્ર કહેવાય. જીવનનો સૌથી મોટો જીવનો રોગ હોય તો એ અવિદ્યાનો રોગ છે. અને આ ભવરોગનો નાશ કરનાર રુદ્ર. એટલા માટે મહામૃત્યુંજય મંત્રમાં બોલવામાં આવે, મૃત્યોર મુક્ષીયમામૃતાત. મૃત્યુરૂપી અવિદ્યાથી જીવને છોડાવી અમૃત તત્વનું સંયોજન કરાવે તેનું નામ રુદ્ર. વેણુ પણ રુદ્રની માફક પુષ્ટિવર્ધનમ છે. આ વેણુ એ રુદ્રનું સ્વરૂપ છે અને વેણુ એ પુષ્ટિવર્ધનમ છે. રુદ્ર જેમ કામનો નાશક છે તેમ વેણુ પણ શું કરે છે? ઇતર રાગ વિસ્મારણમ ઋણા. બીજા બધા જ લૌકિક કામનો નાશ કરે છે. રુદ્રની વાત નીકળી છે તો પ્રિયજનો જાણી લઈએ કે કથાનક અનુસાર દેવોને ભગવાને આજ્ઞા કરી કે તમે બધા જ ભૂતલ પર અવતાર લો. ત્યારે શ્રી મહાદેવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર સમાધિસ્થ હતા અને બધા જ દેવોને ભગવાને આજ્ઞા કરી. મહાદેવજી ત્યાં નહોતા એટલે નારદ ઋષિ શ્રી મહાદેવજીને મળવા કૈલાસ પર્વત પર ગયા. અરે શિવજી, અરે મહાદેવજી, ગોલોકાધિપતિ પ્રભુ ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થવાના છે યશોદા મૈયાને ત્યાં. બધા જ દેવો તેમની આજ્ઞાથી જુદા જુદા રૂપે વ્રજમાં અવતરી ચૂક્યા છે. તમે એકલા જ બાકી રહ્યા છો. આ સાંભળ્યા પછી સમાધિ પડતી મૂકી દોડતા દોડતા મહાદેવજી પ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુ, પ્રભુ, મારે કયો અવતાર લેવાનો છે? હું તો મોડો પડ્યો છું. પ્રભુએ મંદ સ્મિત કરતા કહ્યું, હવે તો બધા જ અવતારની ફાળવણી થઈ ચૂકી છે, તમે મોડા પડ્યા. મહાદેવજી ઉદાસ થયા, નિરાશ થયા, પશ્ચાતાપ થયો. પ્રભુ, હું કોઈ લૌકિક કામમાં રોકાયેલો નહોતો, પરંતુ હું તો આપના જ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતો કરતો કૈલાશ પર્વત ઉપર બેઠેલો હતો, સમાધિસ્થ હતો. પ્રભુ, આ અવસર મને નહીં મળે. ઠાકોરજી તો પરમ કૃપાળુ છે. અને ઠાકોરજીએ કહ્યું, હે શિવજી, ચિંતા ન કરો. તમે વૃક્ષ યોનિમાં વાંસ બનીને જન્મ લો. પ્રભુ, આપની આજ્ઞા હશે તો હું વાંસનું વૃક્ષ થવા પણ તૈયાર છું. મહાદેવજીને વાંસનું વૃક્ષ વ્રજમાં થયા. મહાદેવજી ઠાકોરજીનો વિરહનો અનુભવ કરે છે. મહાદેવજીની સરળતા, મહાદેવજીનું ભોળપણ અને મહાદેવજીની ભક્તિ જોઈ પ્રભુ પ્રસન્ન થયા. અને ભગવાને કોઈને જે સૌભાગ્ય પ્રદાન ન કર્યો તે વાંસના ટુકડાને કર્યો અને આ વાંસનો કટકો એ વેણુ બન્યો અને આ મહાદેવજી વેણુ રૂપે લીલામાં પધાર્યા. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કહે છે કે વંશસ્તુ ભગવાન રુદ્ર. વેણુ એ ભગવાન રુદ્રનું સ્વરૂપ છે. શિવો વેદ. આ વેણુ એ વેદનું સ્વરૂપ છે અને શિવ એ જ વેદ છે. યષ્ટિ બ્રહ્મા. ઠાકોરજીના હાથમાં લાકડી એ બ્રહ્માનું સ્વરૂપ છે અને કવચ કુંડલ એ ઇન્દ્રનું સ્વરૂપ છે. આ વેણુનું ત્રીજું સ્વરૂપ કયું છે? મુરલી યોગ માયા છે. સુબોધિનીજીમાં આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી છે, ભગવતો જ્ઞાનરૂપસ્ય વશવર્તિની કામિચ્છક્તિર માયેતી. માયા ભગવાનની શક્તિ છે અને જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાનની એક શક્તિને માયા કહે છે. માયાના પણ 3 પ્રકાર છે.
એકનું નામ છે માયા, જેને મહામાયા એટલે સંસારની આસક્તિ જોડનારી અને પ્રભુથી દૂર લઈ જનારી. એટલા માટે સપ્તસતીમાં કહ્યો, જ્ઞાની નામ અપી ચેતાંશી દેવી ભગવતી હિષા બલાદા કૃષ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ. આ મહામાયા શું કરે છે? જ્ઞાનીઓને પણ સંસારમાં ખેંચી જાય છે. એક મહામાયા. ભગવાનની બીજી માયા છે, એનું નામ યોગ માયા. યોગ માયા શું કરે છે? ઠાકોરજી સાથે સંયોજન કરાવે છે. મહામાયા સંસાર સાથે જોડે છે, યોગ માયા ઠાકોરજી સાથે જોડે છે. પ્રભુ સાથે સંયોજન કરાવનારી શક્તિ, તેનું નામ યોગ માયા. એટલા માટે ચીરહરણ લીલામાં ગોપાંગનાઓએ રેતીની વાલુકામાંથી યોગ માયાની પ્રતિકૃતિ નિર્માણ કરી અને ભગવાનને મેળવવા માટે તેમનું વ્રત કર્યું. અને ઠાકોરજીએ પણ યોગમાયામુપાશ્રિત. રાસ પંચાધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, ભગવાન પિતારાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરંતો મનશ્ચક્રે યોગમાયામ ઉપાશ્રિત. ઠાકોરજીએ યોગમાયાનો યાદ કરી. આ યોગમાયા ભગવાન સાથે જોડે. અને ત્રીજી એક માયા છે આદિમાયા, ભગવાનની અભિન્ન શક્તિ. એટલે શ્રી રાધિકાજી, શ્રી સ્વામિનીજી એ ભગવાનથી અભિન્ન છે, એ આદિમાયા છે. આ વેણુનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ કોને કહેવાય? વેણુ એટલે રાધા કૃષ્ણનો પ્રેમ. સ્કંદ પુરાણમાં શ્રી ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથામાં વેણુના સ્વરૂપને પ્રગટ કરતા કહ્યું, સ એવ સા શૈવાસ્તિ વંશી તત્પ્રેમ રૂપિકા. શ્રી યમુનાજીનું વચનામૃત છે. શ્રી કૃષ્ણ રાધાજી, શ્રી કૃષ્ણ જ રાધાજી છે અને રાધા જ શ્રી કૃષ્ણ છે. તેમજ આ બંનેનો પ્રેમ એટલે વેણુ. ભોક્તા અને ભોગ્યની વચ્ચેનું પ્રેરક તત્વ એવા વિશુદ્ધ દિવ્ય સનાતન પ્રેમનું પ્રતીક એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વેણુ. આધિદૈવિક સ્વરૂપે વેણુનું રૂપ એ સ્વામિનીજીનું સ્વરૂપ છે. વેણુનું એક રૂપ આધિદૈવિક ઠાકોરજી અધરોષ્ટનું સૌભાગ્ય સ્વામિનીજીને આપે છે. શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે વેણુને સ્વમુખ પર અધરોષ્ટ પર ધારણ કરે છે ત્યારે તે સ્વામિનીજી, શ્રી રાધાજી એ વેણુમાં બિરાજમાન થાય છે. એટલે વેણુ રૂપે શ્રી રાધિકાજી છે. અને પ્રભુ જ્યારે શ્રીહસ્તમાં વેણુ ધરાવે છે ત્યારે આ વ્રજ કુમારિકાઓ તે વેણુમાં પ્રવેશ કરે છે. પ્રિયજનો, મુરલીના 7 રંધ્ર છે. આ છિદ્ર કયા કયા તે પણ સમજી લો, કારણ કે આ વેણુ ગીત છે અને આ વેણુનો શ્લોક છે. સૌથી ઉપરનું છિદ્ર વેણુનું સ્વામિનીજીનું છે. શ્રી રાધિકાજીને રસપાન કરાવવા માટે છે. ત્યાર પછી બીજા જે 6 રંધ્ર છે એમાંનું પહેલું રંધ્ર એટલે સ્વામી ચંદ્રાવલીજીનું રસપાન માટે છે. બીજું રંધ્ર એ 16,000 અગ્નિકુમારિકાઓના રસપાન માટે છે. ત્રીજું એ વ્રજની ગાયોના શ્રવણ રસ માટે છે. ચોથું એ શ્રી ગોવર્ધનને રસપાન કરાવવા માટે છે. પાંચમું એ બધા જ વ્રજ લીલાસ્થ પશુ પક્ષીઓને રસપાન કરાવવા માટે છે. અને છઠ્ઠું રંધ્ર દેવતાઓને રસપાન માટે છે. વળી વ્રજના સર્વ લતા વૃક્ષ ઔષધિ ભૂમિ વગેરેને રસપાન કરાવવા માટે છે. આ વેણુના 7 રંધ્ર થયા. મુખ્ય રંધ્ર સ્વામિનીજી માટે અને 6 રંધ્ર એ ચંદ્રાવલીજીથી શરૂ કરી અને વ્રજભૂમિમાં વસતા તમામ જીવો માટે છે. વેણુ તો બ્રહ્માજી કરતાં પણ મોટી છે, કારણ કે બ્રહ્માજીના 4 મુખ, જ્યારે વેણુના તો 8 છિદ્રો છે. બ્રહ્માજી એક કમળ પર બેઠા છે અને વેણુ 2 કમળ પર અધિકાર જમાવીને બેઠા છે. એ કમળ સાધારણ નથી, કૃષ્ણના 2 કર કમળ છે. એ વેણુનું રસાત્મક સ્વરૂપ છે. એક વેણુનું રસાત્મક સ્વરૂપ છે જે તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. કૃષ્ણ ભગવાને રસો વૈ સહ છે અને જેમ કલ્પવૃક્ષના બધા જ અંગો દિવ્ય
અને રસ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ સંબંધિત દરેક વસ્તુ પણ દિવ્ય રસરૂપ જ ગણાય. માટે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું વેણુર મધુરા, વેણુ એ મધુર છે. ગોપિકાઓ પરસ્પર વાતો કરે છે કે આ વાંસળી એવું તો શું પુણ્ય કર્યું કે પ્રભુને વાલી થઈ. પ્રભુ એક ક્ષણ પણ એને દૂર કરતા નથી. બીજી ગોપીએ કહ્યું કે એ તો મુરલીને જ પૂછવું પડે. અને પ્રશ્ન એ થાય કે લાલાની વાંસળીને આપણી પાસે લાવે કોણ? એટલામાં રાધિકાજીનો ભાઈ શ્રીદામા આવ્યો. શ્રી રાધિકાજીને શ્રીદામા એનો ભાઈ થાય અને તે વખતે રાધિકાજી શ્રીદામાને કહ્યું, શ્રીદામા તું એક કામ કરે, લાલાની વાંસળી ચોરી લાવ. શ્રીદામાએ કહ્યું કે લાલાની વાંસળી ચોરી તો લાવ, પણ મને ઇનામમાં શું આપો? રાધે રાણીને ખબર હતી કે શ્રીદામાને લાડવા બહુ ભાવે છે, એટલા માટે કહ્યું કે જાઓ અમે તને લાડુ ખવડાવીશ. શ્રીદામા ભગવાન પડનમાં છે અને લાલાની વાંસળી લઈ અને શ્રીદામા યમુના કિનારે રાધે રાણીની નિકુંજમાં આવ્યો અને કહ્યું લો આ વાંસળી. હવે મુરલી મહારાણીને ગોપીઓ પૂછે છે, હે વાંસળી, તે એવું તે કયું તપ કર્યું કે શ્રી કૃષ્ણને આટલી પ્રિય છે? તો નિત્ય ભગવાનનું સાનિધ્ય સેવે છે, તેમના મુખ કમલ પર બિરાજી અને ભગવાનના અનુગ્રહનું પાત્ર બની સમગ્ર જગતને આનંદ સમુદ્રમાં મગ્ન કરે છે. સુરદાસજીની વાણીમાં જોઈએ, મુરલી કૌન તે તપ કિયો, રહેત ગિરધર મુખહી લાગી અધર કો રસ પિયો, નંદ નંદન પાણી પરશે તોહી તન મન દિયો, સુર શ્રી ગોપાલ બસ કિય જગત મેં જસ લિયો. ત્યારે મુરલી કહેવા લાગી, અરે ગોપિકાઓ, હું એમને એમ શ્યામ સુંદરને પ્રિય થઈ નથી, વાલી થઈ નથી. મેં કેટલું તપ કર્યું છે, કેટલા કષ્ટો સહન કર્યા છે, ત્યારે આ સૌભાગ્ય મળ્યું છે. સુરદાસ કહે છે, તપ હમ બહુત ભાંતિ કર્યો. સુરદાસજી વેણુની ભાષામાં કહે છે, હેમ બરખા સહી સિર પર ધામ અનહી અર્યો, કાષ્ટી વેધી સપ્ત સુરસો હૈયો છૂછો કર્યો, તુમહી વેગ બુલાયન કો લાલ અધરન ધર્યો, ઇનકે તપ કિએ ઇતને તપ કિએ તબહી લાલ ગિરધર ન ભર્યો, સુરશ્રી ગોપાલ સેવન સકલ કારજ સર્યો. મોરલી કે અરે ગોપીઓ, મારી ઈર્ષા ન કરો. હું પૂર્વજન્મની સરસ્વતી છું. બ્રહ્માજીના શાપથી હું વૃંદાવનમાં વાસ બની. મેં શિયાળાની કાતિલ ઠંડી, ઉનાળાની ભયાનક ગરમી અને ચોમાસાની વરસાદની થાપટો સહન કરી. મારામાં છિદ્રો કરવા માટે અગ્નિમાં તપાવેલા સળિયા ખોસવવામાં આવ્યા. આ મેં બધું સહન કર્યું. આટલું તપ કર્યું એટલું જ નહીં, પણ પ્રભુને ગમે એવા ગુણ મેં કેળવ્યા છે. તેથી હું પ્રભુને પ્રીતિપાત્ર થઈ છું. ત્યારે ગોપીઓ કહેવા લાગી, અરે તો જંગલ કાષ્ટ તણો કટકો, અલી તે પર આવડો સો લટકો. તું તો જંગલ કાષ્ટ તણો કટકો છે અને આટલો બધો લટકો છે તારો. જંગલમાં તો બધા વૃક્ષા બધું સહન કરે છે, એમાં તો વિશેષ શું કર્યું? વાંસળી કહે, સાંભળો, હું સરળ છું અને પ્રભુને તે જ ગમે જે સરળ હોય. માટે તો રામાયણના સુંદર કાંડમાં પ્રભુએ કહ્યું, મોહી કપટ છલ છિદ્રન ભાવા. આ દુનિયામાં મને કશું ન ગમતું હોય, સૌથી વધારે જો અપ્રીતિ હોય જેના પ્રત્યે, કપટી માણસ માટે મને અરુચિ છે. મોહી કપટ છલ છિદ્રન ભાવા. આપણે પ્રભુ, આ વાંસળી સરળ છે. આપણે કહીએ કે અમે પણ સરળ છીએ, પણ આપણી સરળતા કેવી ખબર છે? જલેબી જેવી. તેથી તો પ્રભુ આપણાથી દૂર છે. મન વચન અને કર્મથી જે સમાન છે તેને સરળ કહેવાય. મનસ્યેકમ વચસ્યેકમ કર્મસ્યેકમ મહાત્મના. મનસ અન્યત વચસ અન્યત કર્મ અન્યત દુરાત્મના. જેનો વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચાર જુદા હોય એ દુર્જન.
અને જેનો ઉચ્ચાર વિચાર અને આચાર સમાન હોય તે સરળ ગણાય. બીજું, વાંસળી ભીતરથી શૂન્ય છે. વાંસળીમાં પથરા ભરીને ફૂંક મારવામાં આવે તો તેમાંથી સૂર નથી પ્રગટતા. પણ આપણા જીવનની વાંસળીમાં તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર વગેરે વિકારો ભરેલા છે. તેથી એમાં પ્રભુનું પ્રેરણારૂપી ફૂંક ભગવાન મારે છે, પરંતુ આપણામાં સત્કર્મના સૂર પ્રગટતા નથી. કારણ કે આપણે બહારથી સરળ દેખાઈએ છીએ, બહારથી ખાલી દેખાઈએ છીએ, અંદરથી ભરેલા છે. આ વાંસળી ભીતરથી ખાલી છે. આ કરોડપતિ શેઠ કહેતો હોય, આ બધું તો ભગવાનનું છે, મારી તો ફૂટી કોળી ક્યાં છે? પણ અંદરથી એની કોળી છોડવાની પણ તૈયારી ના હોય. બહારથી દેખાવ સરળતાનો અને અંદરથી લોભ ભરેલો છે. ત્રીજું, વાંસળી કષ્ટ સહન કરે છે. વાંસનો ટુકડો છેદાયો, છોલાયો અને વિંધાયો ત્યારે પ્રભુના અધરોષ્ટ સુધી પહોંચ્યો. ચોથું, આ વાંસળી પોતાના છિદ્રો પ્રગટ કરી દે છે, એ છુપાવતી નથી. એક સંગીતના કાર્યક્રમમાં ઇન્ટરવેલ પડ્યો અને સ્ટેજ પર ઢોલ અને વાંસળી આ બંને પાસે પાસે બેઠા હતા. કલાકારો તેમના ગ્રીન રૂમમાં ચા પાણી પર કરવા ગયા. આ ઢોલે વાંસળી સામે પોતાની બડાઈ હાંકવાની શરૂઆત કરી. અરે વાંસળી તો કેટલી નાજુક છે, કોઈની નજરમાં પણ ના આવે, અને ભૂલે ચૂકે જો કોઈનો પગ તારા પર પડી જાય તો ચૂરે ચૂરા થઈ જાય તારા. મારી સામે જો હું કેવો મોટો છું, દરેકની નજર મારા પર પડે. તારા સૂર સાંભળવા માટે તો કાન સરવા કરવા પડે, શાંતિથી સાંભળવું પડે, પરંતુ મારો અવાજ તો ગમે એટલા ઘોંઘાટમાં પણ સંભળાય, દૂર સુધી સંભળાય. વાંસળીએ ઠાવકાઈથી કહ્યું, ભાઈ ઢોલ, તારી બધી જ વાત સાચી, પરંતુ આપણા બંનેનો એક ફરક તો સમજી લે. તને જણાવું, આપણા બંનેમાં છિદ્ર છે, પોલ છે. મેં તો મારા છિદ્રો અને પોલ ખુલ્લા મૂકી દીધા છે, પરંતુ તે તારી પોલને ચામડાથી ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરિણામે આવતા જતા લોકો તને થપાટ મારતા જાય, જ્યારે મારા છિદ્રોને ઢાંકવાનો પ્રયાસ પ્રભુ પોતે કરે છે, પોતાની આંગળીઓથી કરે છે. ત્યારે મારામાંથી સંગીતના મધુર સૂર પ્રગટે છે. વાત ખૂબ સાચી છે પ્રિયજનો. આ સંસારમાં જેને જેને પોતાના દોષ ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એમને વહેલા મોડા થપાટો ખાવી જ પડે છે. જ્યારે જેમને પોતાની મર્યાદાને પ્રામાણિકતાથી જગતની સામે કબૂલ કરી દીધી છે, તેના જીવનમાં શાંતિ અને સહજતા દેખાય છે. વાંસળી જેવી છે તેવી જણાય છે. તેને પોતાના મોરા ઉતારી નાખ્યા છે. પાંચમું, આ વાંસળીને પોતાના સૂર નથી, કનૈયાના સૂર હોય છે. એ પોતાની ઈચ્છાથી નથી બોલતી, માલિકની ઈચ્છાથી બોલે છે. આ વાંસળી ઈચ્છા રહિત છે. જે પોતાનું મેં છોડે અને પ્રભુની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તે ત્યારે પ્રભુને ગમે. આપણે મેં કરીએ છીએ. આ વાંસળી કે તું હી તું હી તું હી. અને ગીતામાં ભગવાન કહે છે, મય્યર પિતમનો બુદ્ધિ યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. જેને જેને પોતાની ઈચ્છાઓ છે, કામનાઓ છે, એને ભગવાન પોતાના અધરોષ્ટ પર અંગીકાર કરતા નથી, પરંતુ જેને પોતાની ઈચ્છા ભગવાનની ઈચ્છા સાથે ભેળવી દીધી, પોતાના અસ્તિત્વનું વિસર્જન કરી દીધું અને ભગવાનમાં સમર્પિત થઈ ગયા, તે લોકોના જીવનના સૂર ભગવાન વગાડે છે. અને પછી તો તેનામાં કનૈયાના સૂર પ્રગટે છે. વાંસળી પ્રભુના હાથનું સાધન બની, અને આપણે પણ જ્યારે નિસ્સાધન થઈ જઈશું ત્યારે પ્રભુ આપણને બાંસના ટુકડાની જેમ ઉપાડી લેશે. એક ગોપી બીજી ગોપીને કહે છે, આ મહારાણીનો ઠાઠ તો જુઓ, મુરલી મહારાણીનો. સુરદાસજી પદમાં કહે છે, મુરલી તૌ ગોપાલય ભાવે. મુરલી મહારાણીને તે ઠાકોરજી કેટલા લાડ લડાવે છે.
મુરલી મહારાણી ગાદી તકિયા વગર તો બેસતા જ નથી. કયા ગાદી તકિયા મુરલીને? તો શ્રી કૃષ્ણના કોમળ હાથ એ મુરલીની ગાદી છે, અને ભગવાનના અધરોષ્ટ એ મુરલીનો તકિયો છે. કનૈયાની નાકની નથણી તો જાણે મુરલી ઉપરનું છત્ર છે, અને બે સખીઓ મુરલી મહારાણીને પંખો નાખે છે. કઈ સખીઓ? તો ભગવાનના નેત્ર કમળની પાપણ. અને આપણા નંદનંદન સ્વયં મુરલીના પગ દબાવે છે, ચરણ સેવા કરે છે, હાથની આંગળીઓ દ્વારા છિદ્રોને દબાવે છે, જાણે કે ઠાકોરજી મુરલીની ચરણ સેવા કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછીએ કે વેણુનું એવું કયું તપ છે? શ્રી મહાપ્રભુજી શાસ્ત્ર વર્ણિત આજ્ઞા કરે છે કે વેણુ શબ્દ જ 3 અક્ષરોનો બનેલો છે, વ, ઈ અને અણુ. વ એટલે બ્રહ્માનંદ, ઈ એટલે વિષયાનંદ, અને અણુ એટલે તુચ્છ છે. આચાર્ય ચરણ કહે છે કે જેને વિષયાનંદ અને બ્રહ્માનંદ પણ ભગવાનની સામે તુચ્છ લાગે તેનો પ્રભુ અંગીકાર કરે છે. જેની આગળ ઐહિક અને પારલૌકિક બધા જ સુખો તુચ્છ છે, અને ભગવાનના અલૌકિક સુખમાં જ જેમની આસક્તિ થઈ છે, તેવા બધા જ ભક્તોમાં વેણુ આવે છે. શ્રી કૃષ્ણનું વર્ણન આવે તો પ્રિયજનો પ્રભુના સુંદર સ્વરૂપમાં વર્ણનમાં વાંસળી તો હોય જ. વાંસળી વગર વાસુદેવનું વર્ણન ન થઈ શકે. વાંસળીનો પ્રભાવ એટલો કે તેના વર્ણન વગર કૃષ્ણનું વર્ણન અધૂરું રહે. મોર, પિચ્છ અને વેણુ આ શ્રી કૃષ્ણના પ્રતીક છે. એટલા માટે તો આગળ 5મા શ્લોકમાં કયું? બર્હા પીડમ નટવરવપુઃ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાશક કનક કપિશમ વૈજયંતિંચ માલામ રંધરાન વેણો. સુખદેવજી વર્ણન કર્યું. શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાર્ય નિર્ગુણના ઉપાસકે વર્ણન કર્યા વગર રહી શક્યા નહીં. કૃષ્ણાષ્ટકમમાં સુપિચ્છ ગુચ્છ મસ્તકમ સુનાદ વેણુ હસ્તકમ અનંગ રંગ સાગરમ નમામિ કૃષ્ણનાગરમ. શંકરાચાર્ય વેણુનું વર્ણન કર્યું. પાંડુરંગાષ્ટકમમાં વેણુનું વર્ણન કર્યું. વિભુમ વેણુનાદમ ચરંતમ દુરંતમ સ્વયં લીલયા ગોપવેશમ દધાનમ. પંઢરીનાથનું વર્ણન કર્યું વેણુનો ઉલ્લેખ કરી. મધુરાષ્ટકમમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહ્યું વેણુર્મધુરો રેણુર્મધુર પાણીર્મધુર પાદૌ મધુર. જ્યારે અદ્વૈત સિદ્ધાંતના પુરસ્કર્તા મધુસૂદન સરસ્વતી જેવા દાર્શનિકે કહ્યું વંશી વિભૂષિત કરાન્નવનીરદાભાત. અને કૃષ્ણ કર્ણામૃત ગ્રંથમાં કહ્યું પાણી વેણુ વિનોદ પ્રણચિત્તૌ પર્યાપ્ત શિલ્પશ્રિયૌ. આ બધાએ વેણુનું વર્ણન, વેણુને બિરદાવી. આમ કોઈ શ્રી કૃષ્ણનું સ્તોત્ર, પદ, ભજન, કીર્તન વેણુના સ્મરણ વગર અધૂરું લાગે. આટલું વેણુનું મહત્વ. આ બધું જ હોવા છતાં પ્રિયજનો ગોપીનો જવાબ હજુ અધૂરો છે. ગોપીનો પ્રશ્ન હજુ અધૂરો છે કે વેણુએ એવું શું પુણ્ય કર્યું? તો સુખદેવજીએ એક શબ્દમાં એનો જવાબ આપી દીધો. ગોપ્ય કિમાચરદયમ કુશલશ્મ વેણુમ. તો સુખદેવજીએ શું કહ્યું? દામોદર. શ્રી કૃષ્ણ ઠાકોરજી કેવા છે? દામોદર. એક જ શબ્દમાં ગોપીના પ્રશ્નનો જવાબ સુખદેવજીએ આપી દીધો. ભગવાન દામોદર ક્યારે થયા? શ્રીમદ ભાગવતમાં દામોદર લીલાનો પ્રસંગ આપણને સર્વ વિદિત છે. એકવાર યશોદા મૈયા સ્વયં લાલન માટે દધિમંથન કરવા લાગ્યા. એકદા ગૃહદાસીષુ યશોદા નંદ ગેહિની. લાલા માટે માખણ સિદ્ધ કરે છે. આજે મારે મારા હાથનું માખણ લાલાને અરોગાવવું છે. પછી તો ઠાકોરજી અલૌકિક લીલા કરી છે. તામ સ્તન્ય કામમ આસાધ્ય મથનંતી જનનીમ હરિ. સ્વયં આપ્તકામ પ્રભુ સ્તન્યકામ થયા અને યશોદા મૈયાની ગોદમાં સ્તનપાન કરવા માટે પ્રભુ પધાર્યા. અને યશોદા મૈયા લાલનને સ્તનપાન કરાવે છે. એટલામાં રસોડામાં ચૂલા પર મૂકેલું દૂધને ઉભરો આવ્યો.
યશોદા મૈયા લાલનને સ્તનપાન કરાવવાનું બાજુએ મૂકી ચૂલા પરથી દૂધ ઉતારવા ગયા અને ભગવાને લીલા કરી. સંજાત કોપ સ્ફુરિતારુણાધરમ. લાલનને ગુસ્સો આવ્યો. માં મને મૂકીને દૂધ ઉતારવા ગઈ અને પાસે પડેલો પથ્થર મારીને દહીંની મટુકી ફોડી નાખી, દહીં મથવાની ગોળી ફોડી નાખી અને બનાવેલું તાજું માખણ કાઢી કાઢીને વાનરોને લૂંટાવી રહ્યા. ત્યાં જ યશોદા મૈયા દોડતા દોડતા આવ્યા. લાલાની કરતૂતથી ગુસ્સે થયા. યશોદા મૈયાએ તામાત યષ્ઠિમ પ્રસમિક્ષ સત્વરમ. યશોદા મૈયા હાથમાં લાકડી લીધી અને લાલનને શિક્ષા કરવા માટે તેની પાછળ દોડ્યા. શ્રી કૃષ્ણ ઠાકોરજી જોયું માના હાથમાં લાકડી છે. ખાંડણી પરથી કૂદી નંદલાલ દોડવા લાગ્યા. આગળ કૃષ્ણ, પાછળ યશોદા મૈયા. પોતાના લાલનને ગભરાયેલા જોઈ માએ હાથમાંની લાકડી ફેંકી દીધી. ત્યક્ત્વામ યષ્ટિમ. લાકડી છોડીને પ્રભુ પકડાયા. જેવી લાકડી છોડી એટલે પ્રભુ પકડાયા. અને તદ્દામ બધ્યમાનસ્ય સ્વાર્ભકસ્ય કૃતાગસઃ. પોતાના પુત્રને દોરડાથી બાંધવા લાગ્યા. દોરડો 2 આંગળ ઓછું પડવા લાગ્યું. બધા જ દોરડા ભેગા કર્યા, 2 આંગળ ઓછું પડે છે. અને માતા પસીનાથી રેપ ઝેપ થઈ ગયા. અને પોતાની યશોદા મૈયાને શ્રમિત જોઈ યશોદાનંદનને યશોદા મૈયા પર દયા આવી. અને ભાગવતકાર લખે છે અને સુખદેવજી વધે છે, દ્રષ્ટવા પરિશ્રમમ કૃષ્ણ કૃપયાસિત સ્વબંધને. પોતાની માતાના પરિશ્રમને જોઈને શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ કૃપાથી બંધાયા, માના પરિશ્રમથી નહીં. અને ભગવાનને યશોદા મૈયાએ બાંધ્યા અને ભગવાનનું નામ પડ્યું દામોદર. આ શ્લોકમાં દામોદર શબ્દ શા માટે પ્રયોજ્યો છે? સુખદેવજી ગોપિકાઓના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. કૃપયાસિત. પ્રભુ જેના પર કૃપા કરવા માંગે છે તેનાથી બંધાઈ પણ જાય છે. કારણ કે ભગવાન બીજા કશાથી નહીં, કૃપાથી બંધાય છે. પ્રિયજનો, કૃપાનું કોઈ શાસ્ત્ર નથી, કૃપાની કોઈ મર્યાદા નથી, કૃપા પ્રાપ્તિ કરવાની કોઈ વિધિ નથી. કૃપા એ એક માર્ગી છે અને ભગવાનનો તેના પર સર્વ અબાધિત અધિકાર છે. ભગવાનનો વિટો પાવર છે કૃપા. અને પ્રભુ ધારે તેના પણ કૃપા કરી શકે. માટે કયો ઉપનિષદમાં, નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન બહુના શ્રુતેન પરંતુ યમે વૈશ્ય વૃણુતે તેન લભ્ય. ઠાકોરજી કોણે મળે? નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો. બહુ વાંચવાથી, બહુ ચિંતન કરવાથી ભગવાન ના મળે. પ્રભુ જેનું વરણ કરે તેને ભગવાન મળે. ભગવાન જેના પર અનુગ્રહ કરે, કૃપા વૃષ્ટિ કરે, તેને આત્માનમ અપી પ્રયચ્છતિ. પોતાની જાતનું પણ દાન કરે. તેથી સુખદેવજી ગોપિકાઓને કહે છે, તમારા પ્રશ્નનો જવાબ માત્ર આટલો જ છે કે વેણુ પર ભગવાને કૃપા કરી. એ પુરુષ છે, એ જળ છે, આ બધું છોડી દો. ભગવાને વેણુ પર કૃપા કરી ને શ્રી હરિરાય ચરણે તો આનું એક સુંદર કારણ જુદું જ આપ્યું છે. સમય આજે થઈ ગયો છે એટલા માટે આજે શ્રી હરિરાય ચરણના વચનામૃતનું વિવરણ નથી કરતા. આવતી 11 કદાચ આ શ્લોકને ભલે આજે વિરામ આપીશું, પણ આવતા બીજો શ્લોક શરૂ કરતા પહેલાં હરિરાય ચરણની આ શ્લોક ઉપરનો સ્વતંત્ર લેખ સમજવા જેવો છે. પરંતુ આજે તો સમય પણ થયો છે એટલા માટે આ હરિરાયજી ચરણના લેખને આપણે બાકી રાખીએ છીએ. એ આવતી 11 સમજશું. એક ગોપી કહે છે, અહીંયા હવે આ શ્લોકના સમાપન તરફ આપણે જઈએ છીએ. એક ગોપી કહે છે, અરે સખી, આ વેણુ અધર સુધાનું રસનું પાન તો કરે છે, પણ બાકી રહેલા અવશિષ્ટ સુધા રસ પર તો આપણો અધિકાર ખરો કે નહીં? અને ગોવિંદજી તો બાકીનો રસ આપણને મોકલે છે, પણ આ વેણુ બહુ જ પક્ષપાતી છે. પહેલાં પોતે તો પાન કરે છે અને પછી વધેલા રસનો ભોગ
એ નદીઓને, ઝરણાઓને, વૃક્ષોને કરાવે છે. વેણુ એ બાળક છે અને આ નદી અને વૃક્ષો વેણુના માતા પિતા છે. એટલે જેવી રીતે સંતાન જેમ પોતાના માતા પિતાનું પાલન કરે એમ વેણુ પણ પોતે ભોગ કરી અને બાકીનો રસ પોતાના માતા પિતાને આપી દે છે. ભુંગતે સ્વયં યદ અવશિષ્ટ રસમ રુદિન્યો. અને એ રસનું પાન કરવાથી જ શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધિનીમાં આનું વચનામૃત લખે છે. આ રસનું પાન કરવાથી જ ઝરણામાં અને સરિતામાં રોમાંચ થયો અને રોમાંચને કારણે નદીમાં કમળો ઉગ્યા. અને કમળનું રૂપ જગતમાં સૌથી ઉત્તમ છે. કારણ ભગવાનના શ્રી અંગને આજે પણ ઉપમા આપવાની હોય તો નેત્ર કમળ, વદન કમળ, હસ્ત કમળ, હૃદય કમળ, ચરણ કમળ વગેરે કહીએ છીએ. આ ઝરણાઓએ સુધાપાન ન કર્યું હોત તો તેનામાં કમળ ના ઉગતા. આ સરિતાએ સુધાપાન ન કર્યું હોય ભગવાનના અધરનું તો તેનામાં શેવાળ ઉગતી, પણ તેનામાં કમળ ઉગ્યા છે. એ કમળ ઉગવાનું એક જ કારણ છે કે તે વેણુએ અવશિષ્ટ રસને નદીને આપ્યો છે, પોતાની માને પીવડાવ્યો. આ સુધાપાનને લીધે જ લક્ષ્મીની ઉત્પત્તિ પણ કમળમાં થાય છે. અને ભગવાનની ચરણદાસી લક્ષ્મીની ઉત્પત્તિ કમલમાંથી થઈ. કારણ કે કમળ એ બીજું કશું નહીં, ઠાકોરજીની અધર સુધારસ પાનની નિર્મિતિ છે. એને કારણે સરિતાએ કમળ ઊભા કર્યા છે. એટલા માટે તો લક્ષ્મીને પદ્મસુતા કહેવાય, કમલ તનયા કહેવાય. આ સરિતા એ વેણુની માં છે અને વેણુએ તેને રસ પીવડાવ્યો છે. તેવી જ રીતે વૃક્ષો પિતાના સ્થાને છે અને તેઓ પણ રસનું પાન કરીને આનંદિત થયા. અને આનંદિત થવાને કારણે રોમાંચરૂપ ફળ અને અશ્રુરૂપ મકરંદ વૃક્ષમાંથી જન્મ્યા. સત્પુરુષોને ભગવદ ભાવ થતા અશ્રુપાત અને રોમાંચ થાય છે. યથા યહ આર્યા સત્પુરુષો, સત્પુરુષોની જેમ વૃક્ષોને પણ રોમાંચ થવા લાગ્યો. આપણને જેવી રીતે ભગવદ રસની લાણી કરવા મળે, ભગવદ રસ પામવા મળે તો રોમાંચ થાય અને અશ્રુપાત થાય. એનો અર્થ જ એ થયો કે વૃક્ષાવલીઓ આનંદથી હર્ષાશ્રુ સારે છે અને તેઓ કહે છે કે જુઓ તો ખરા, આપણા વંશનો આ ટુકડો લાલાજીની વેણુ બની ગઈ. અને પોતે ધન્યતા અનુભવે છે. જેવી રીતે પોતાનો દીકરો બહુ ઊંચું નામ કરે ત્યારે માતા પિતાની છાતી ગજ ગજ ફૂલે, એવી રીતે આ વેણુના પોતાના ટુકડાને આ શ્યામ સુંદરની બંશી બનેલો જોઈ અને નદી અને વૃક્ષ બંને હર્ષાશ્રુ સારે છે. આ મારા વંશનો ટુકડો આજે નંદનંદનની વેણુ બની ગયો. માટે કહ્યું ઋષ્યત વચોષ્ટ્ર મુમુચુસ્તરવો યથાદ્યાહ. આ વૃક્ષોને સરિતાને લાગે છે કુલમ પવિત્રમ જનની કૃતાર્થા. આજે અમારું કુળ પવિત્ર થયું. સરિતાને લાગે છે હું ધન્ય થઈ. અને આ વાંસના ટુકડાની ધન્યતાથી આ બંનેમાં અશ્રુપાત થાય છે, હર્ષાશ્રુ આવે છે. કેટલાક ટીકાકારો એવો પણ અર્થ કરે છે કે આ જંગલના જીવો પણ આ જોઈને ઈર્ષા આવી કે અમે રહી ગયા અને પેલી વાંસળી ફાવી ગઈ. કારણ કે તેને ઠાકોરજીએ સૌભાગ્ય આપ્યું. એટલે વૃક્ષ હર્ષાશ્રુ સારે છે અને બીજા જીવોને દુઃખાશ્રુ થાય છે, પશ્ચાતાપ થાય છે કે આ વેણુના ટુકડાને પ્રભુએ આવું સૌભાગ્ય આપ્યું અને અમે રહી ગયા. અહીંયા જ આપણે આ શ્લોકને વિરામ આપીએ છીએ. ખૂબ માધુર્યપૂર્ણ શ્લોક છે, વેણુનું વર્ણન કરતો. આ શ્લોકને છોડવાનું મન નથી થતું, કારણ કે એમાં જેટલા ઊંડા ઉતરીએ એટલો અંદરથી રસ પ્રાપ્ત થતો જાય. પરંતુ સમયની મર્યાદા છે. હરિરાય ચરણનો સ્વતંત્ર લેખ આ શ્લોક પરનો સમજવા જેવો છે. આવતા રવિવારે, આવતા 11 આપણે એ સત્સંગમાં આગળનો શ્લોક અને આ હરિરાયજીના લેખનો થોડું વિવરણ સમજીશું. અહીંયા જ આપણે
આજે સત્સંગને વિરામ આપીએ અને આશ્રયનું પદ બોલીએ. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો. સાધન और नहीं कली में, जासु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोસો. દ્રઢ ઈન ચરણ દ્રઢ ઈન ચરણ દ્રઢ ઈન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.